प्रोग्राम खास खबर एक नज़र लैके दर्शकों के रूबरू पेश हो रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के रोजाना दी अखबारों च छपियां कुछ प्रमुख खबरों से विचार चर्चा की जाती है। तो अज की विचार चर्चा च शामिल होने दैनिक भास्कर अखबार के प्रबंधकी संपादक सुरिंदर सेठ जी प्रोग्राम शामिल ने। स्वागत है सर। बहुत मेहरबानी सेठ साहब से। तो प्रोग्राम के सब तो पहला असीं इसे ही खबर वाल जाने जो कि पंजाब और हरियाणा दो सूबों के विचकार हंसी बुटाना नहर के नाल जो एक कंध बनाए जाने का दोष पंजाब वालों लगाया गया सी ते सुप्रीम कोर्ट दे विच मामला गया होया सी। सेठ साहब हुण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जी हरियाणा कुछ गलत नहीं कर रहा, सो ये हरियाणा वालों बनाई जा रही कंध नूं बिल्कुल जायज़ ठहराया गया। सो इस दे नाल ही लेकिन कि दोनों ही सूबों के अगले दिनों च मामला अजे भखदे रहने की संभावना। पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने कहा कि इस सारे समुचे केस का जो फैसला आने ते विचार चर्चा किया जाएगा कि अगों की हो सकता है। सो आप जी की सोचते हो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे? इस गल समझने की लोड़ है, मामला तकनीकी है। हरियाणा का एक क्लेम सी कि 1993 1996 ते 2010 विच जिहड़ी बाढ़ आई उस बाढ़ तो बचाने वास्ते असी इस दीवार नूं बना रहे हैं जिहड़ी लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी है, किधरे 20 ते किधरे 40 फुट उच्ची है और असल स्लोप के नाल 12,000 मीटर के करीब इसकी लंबाई है। ਉਹਦੇ खिलाफ ਜਿਹੜਾ पंजाब ने आर्गूमेंट दिता सी, पंजाब का आर्गूमेंट ये सी कि साढ़े 70 पिंड ਇਹਦੇ ਨਾਲ इफेक्ट ਹੁੰਦੇ ਨੇ, लेकिन उन्हां 70 पिंडां ਦੇ ਉੱਪਰ सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट सी कि ज्यादातर पटियाला नदी के कोल होण करके ये होए ने। जिहड़ा मुद्दा लिया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वो अपने प्रदेश में रहंदे हुए लोगों के जान और माल की सुरक्षा करने वास्ते उन्होंने पूरी तरह प्रयास करने की इजाजत है, कोशिश करने की इजाजत है। सो ये मुद्दा लिया गया है। मेरा सोच इत्थे बिल्कुल स्पष्ट और एक है, हड़ होवे या सोका होवे, पानी होवे या पानी ना मिले, एक लंबे अरसे तो असी ये गल करते हैं कि दरियावां दे पानी नूं राष्ट्रीय संपत्ति नेशनल एसेट या पूरे के पूरे देश की मलकीयत होनी चाहिए और एक इहो जिहा नेटवर्क बनना चाहिए जिहदे नाल बाढ़ की स्थिति या वध पानी वाले टाइम के उपर उन्हां नहरां या रस्तियां दे राहीं सोखे वाले एरिया दे विच असीं पानी भेज सकीए। जब तक असीं ये सोच लैके नहीं चलते कि देश का नागरिक किधरे भी वसदा होवे उहदी सुरक्षा और उहदे अनाज और किसानी दे वास्ते सहायता करने लई पानी मुहैया करना है, तो असीं छोटियां चीज़ां ते ना लड़ीए कि कभी भाषा ते लड़ीए, कभी धर्म ते लड़ीए, कभी पानी ते लड़ीए, कभी इस ते लड़ीए कि यह जिंदगी जीण दा तरीका चंगा है कि माड़ा है। इस तो ऊपर उठन की लोड़ है। पानी ते बहुत बहुमूल्य चीज़ है, उसनूं सारे देश लई हमेशा और हर थां पे मिलना चाहिए। सेठ साहब जी अगले दिनों में राजनीतिक तौर पर यह कहा जाता कि फैसला पंजाब के हितों के विरुद्ध दिता गया, इहदे बारे की विचार? नहीं, हितों की गल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो देखना तत्थ उत्ते उन्होंने जदों एक पूरा एरिया इलाका पिछले बाढ़ आने का इतिहास पंजाब च किन्ने पिंड इहदे थले आउंदे ने, की नुकसान होता है, इस तरह लिया जाता है। वो कहते हैं कि पंजाब का सारा क्लेम हरियाणा वाले कहते राजनीतिक है, तकनीकी है ही नहीं। तो इस करके मुद्दा ये होना चाहिए भी उसने फिर किया सुरक्षा भावें पंजाब के बंदे वास्ते होण भावें हरियाणा के, उन्होंने सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि असी कुछ वोटां नूं अपने पासे खिंचण वास्ते इलाकियां दे विच गड़बड़ी या रोष फैलाइए। ठीक है जी। साडे कोल अगली खबर है प्रोग्राम दे विच कि पंजाब मंत्री मंडल की एक अहम बैठक हुई है बीते कल, जिस दे विच कि काफ़ी अहम फैसले लए गए ने। खास तौर पर औरतों लिए बुढ़ापा पेंशन की उम्र 2 साल घटा के सेठ साहब 58 साल कर दी गई है। इस दे नाल ही पंजाब दे विच नंबरदारां दा महीनावार भत्ता जो 500 रुपए तो दुगना कर दिता गया 1000 रुपए। तो इस दे नाल ही 7 शहरों के मास्टर विकास प्लान नूं भी प्रवानगी दी गई है। तो राइट टू सर्विस एक्ट जो कि पंजाब 15 अगस्त नूं लागू भी हो गया, इस नूं विधान सभा का सैशन जो 3 तो 5 अक्तूबर तक होएगा उस दे विच पेश किया जाएगा। सो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोण तो बाद इस चोण जाब्ता हटण तो बाद है जी एक दिन बाद ही पंजाब सरकार वालों मंत्री मंडल वालों लए गए अजे फैसले बारे की विचार है तुहाडा? चुनाव तो पहला बहुत वड्डी गिनती दे अलग अलग वर्गां नूं खुश करने की कोशिश है। तुसीं नंबरदारां दी गल कीती, लगभग उन्हां दी गिनती 31,000 है जी। सो 31
38,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ अगर नंबरदार खुश हो गए तो एक फौज सरकार के हक में खड़ी हो गई। इसी तरह लगभग 5,000 नवे लाइनमैन भर्ती किए जाएंगे, 5,000 परिवार होर जुड़े, कंस्टेबलों को हाउस रेंट मिलेगा, 10,000 तो ज्यादा बल्कि 20-25,000 के करीब अलग अलग लैवल के कंस्टेबल के होने ने, उन्होंने परिवार जुड़े। ये चुनावी दाव है, एक लोगों को खुश करने का तरीका है, पर ये सरकार हिंदुस्तान च करदियां ने। सोचने की लोड़ ये है कि लोगों को ये देखना चाहिए कि कदों किसने किया और फिर ये चीज़ां सारियां वास्ते नवा पैसा कित्थों आएगा। एक पासे कई बारी तुहाडे हाथ च कुछ पकड़ा देंगे, दूजे पासे टैक्स ला देंगे ने। चौलों के उत्ते 4 ਤੋਂ 5% की करता वैट ते सेवियां ते घटा दिता है। चौल बहुते लोग खांदे ने, सेवियां शायद घट लोग खांदे ने, लेकिन समझ नहीं आती कि ये जिहड़ी शतरंज दीयां गोटियां टैक्स दीयां ते पेमेंट दीयां अगे पिछे हो रही ने, इहदे चों पर कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस तो पहला कि कंडक्ट लग जाए फिर तो इलैक्शन का, उन्होंने जो वंडना सी वो वंड दिता, हुण जिहड़ियां मौजां लग गई ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ISI ਦੇ ਸਬੰਧ ਜੋ ਹਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਨਾ ਰਬਾਨੀ ਖਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕ ਗਵਾ ਲੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ 2-3 ਚਾਬੀਆਂ ਜਾਂ 2-3 ਚਾਬੁਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਘੂਰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਛੜ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਨਯ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ? ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਤੋਂ 15,000 ਹੱਕਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ट्रेंड फाइटर ने लड़न वाले लड़ाकू। और पाकिस्तान ये अमरीका नूं कहंदा कि जे असी लड़न की कोशिश करांगे ते असी अपने देश जिहड़े तालिबान नाल लड़ाई कर रहे हैं वो साडी कोशिश हट जाएगी और इन्हां नाल लड़दियां साडा लॉस बहुत ज्यादा होएगा जान ते माल दा। सो ये धमकियां चलदियां रहनियां ने, पर पाकिस्तान आम तौर ते धमकियां दे के फायदे च रह जाता है कि कुछ ना कुछ नए निकलते हैं। ओबामा सरकार की इस वेले हालत थोड़ी जी पतली है और इस करके कोशिश कर रहे हैं कि अमरीका के वासियों नूं एक तरह पूरी तरह विश्वास विच लैके कहा जाए कि हाँ असी आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, नहीं तो जो वर्ल्ड टावर की घटना के बाद अमेरिका दे विच उन्हें आतंकवाद के खिलाफ उन्हें जड़ तो पुट्टन की कोशिश की थी, वो कमजोर होती नजर आई। अच्छा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी उन्होंने भी ये गल कही है जी कि दोनों देशों के विचकार गलतफहमियां नूं दूर करने के लिए अमरीका नूं पाकिस्तान दे नाल संपर्क वधाउणा चाहिए। दूसरे पासे पाकिस्तान का चीन के नाल बड़ा संपर्क वधिया होया है। सो की लगता तुहानूं कि पाकिस्तान नूं चीन की टेक मिलण तो बाद अमरीका के विरुद्ध अजिही बयानबाजी कुदरती है? टेक मिलन तो बाद नहीं, टेक बहुत देर की मिली हुई है और चीन दे तरीका ही ये है कि पहला वो उन्हां सारियां देशां विच जाके बड़ी तेजी नाल विकास के काम करता है। नेपाल विच सड़कां, लहासा तिब्बत तक रेलवे और एरोड्रम, सारे बॉर्डर के कोल सड़कां दा नैटवर्क, उन्हां दा तरीका इहो ही है और इसी तरह पाकिस्तान नूं उन्होंने खुश किया है। ते कोई नवी गल नहीं, इसी तरह ही चलना है। ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਜਾਂ ਸਪਲਿਟ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪਲਿਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ BM ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਵਨ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਛੇਤੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਪਲਿਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਜਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰਸਬ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਜਾਂ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਔਰ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੌਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਹਰ ਘਰ ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਸੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਪ ਤੋਲ ਵਿਭਾਗ, ਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤਕੜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਟੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਗਾਹਕ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੈਂਟ ਛੋਟੀ ਬਣਦੀ, ਦਰਜੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੱਜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 35 ਇੰਚਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਤੋਲ ਦਿੰਦਾ 210 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਵੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੋਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇਗੀ 1 ਲੀਟਰ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 17 ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 950 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਛੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਗ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ, ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਾਪ ਦੇਣੀ, ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਜਨਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ
और अपनी जिम्मेवारियों नहीं निभाते दुनिया सुधरनी। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਘੇ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਛਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਿਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੰਗੀਤ ਔਰ ਮੌਸੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।